आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु चंदन। प्रथमे मुख्य खबर। आज सारा राज्य में पवित्र अक्षय तृतीया पालन करा जाउछि। खोर्धा जिलार इन्फो भैली ठारे 2000 कोटी टंकार सेमी कंडक्टर यूनिट को शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। आसंता 21 तारिख में पुरी रे सर्वभारतीय बाचस्पति सम्मेलन अनुष्ठित हेब। तमिलनाडुर एक बाण कारखाना विस्फोरण घटवर 20 जनक मृत्यु। शांति चुक्ति रे ईरान स्वाक्षर न कले भयंकर आक्रमण करने को डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी। गतकालीर आईपीएल मैच रे लखनऊ विजयी एवं 13टी जिलार तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रेकर्ड होइथिबा नै पाणीपाग विभाग सूचना। एबे संपूर्ण खबर। आज सारा ओडिशा रे पवित्र अक्षय तृतीया उत्सव भक्ति और उत्साहर सहित पालन करा जाउछि। एही अवसर में राज्यर विभिन्न मंदिर रे भक्त मानकर बेस भिड़ देखा मिलुछि। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर रे आज चंदन यात्रा आरंभ होइथाय, जहाँ एही पवित्र दिनर एक विशेष आकर्षण। कृषि कार्यर शुभ आरंभ भावे चाषी माने आज माटी रे हल चलाई अक्षय मुहूर्त रे धान चाषर आरंभ करिवे। एहा सहित लोक माने आज नूतन सामग्री किनिबा, दान धर्म करिबा और शुभ काम आरंभ करिबा को बहुत शुभ मने करंती। अक्षय तृतीया हिंदू पंजिकार एक शुभ दिन, जार करे जाइथिबा पुण्य काम अक्षय रहे बोली धारणा रहिछि। ओडिशार खोर्धा जिला अंतर्गत इन्फो भैली ठारे गतकाली 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट रो शिलान्यास होइछि। एही प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव स्थापन करथिले। प्राय 2000 कोटी टंकार निवेश रे गठित एही यूनिट माध्यम 2500 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। 3D ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलोजी आधारित एही प्रकल्प AI, 5G, 6G प्रतिरक्षा और डाटा सेंटर पर आधुनिक चिप पैकेजिंग करिवो। वाणिज्यिक उत्पादन 2028 अगस्त सुधा आरंभ होबार संभावना रहितबा बेले 2030 सुधा पूर्ण मापरे चालू हेबो बोली लक्ष्य रखा जायछि। आसंता 21 तारिख रे श्रीक्षेत्र पुरी ठारे सर्वभारतीय बाचस्पति सम्मेलन अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एही गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे देशर विभिन्न राज्यर विधानसभा बाचस्पति एवं संसदीय प्रतिनिधि माने अंशग्रहण करिवार कार्यक्रम रहिछि एवं विधानसभार कार्यधारा को किपरि अधिक प्रभावशाली करा जाय परिबो से नै विस्तृत आलोचना करा जिवो। ओडिशार संसदीय इतिहास रे एक नुआ माइल खुंड स्थापन करियो बोली आशा करा जाउछि। तमिलनाडुर विरुधुनगर जिल्ला रे थिबा एक बाण कारखाना रे भयंकर विस्फोरण जोगु 23 जन श्रमिकंक मृत्यु घटिछि। एही घटना रे 6 जन गुरुतर आहत होइछन्ति। गतकाली अपराह्न प्राय 3टा समय रे एही दुर्घटना घटिथिला। प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार बाण तैयारी पई आवश्यक रासायनिक मिश्रण करे जाउथबा बेले हठात विस्फोरण घटिथिला। विस्फोरण एते भयंकर थिला जे
କାରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା 4ଟି କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାଣ କାରଖାନାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏହି ଘଟଣାର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରେ ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଗୁରୁତର ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କଠୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲିର IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 54 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ 254 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ 37 ବଲ୍ରେ 93 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କୁପର କନୋଲି 87 ରନ୍ ଜଗାଇଥିଲେ। 255 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ନୌ 20 ଓଭରରେ 200 ରନ୍ର ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କୋ ଜେନସେନ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି 13ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 43.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ 43, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 42.3, ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଟଣାରେ 42, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 41.5, ଅନୁଗୁଳରେ 41.1, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ହୀରାକୁଦରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ତାତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ତଥା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବହେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଓ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀ ଖାଞ୍ଚି ଧରେ, ଅଚେତ କିମ୍ବା ବାତ ମାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଖରା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସହିତ ପାଣି ବୋତଲ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଛତା ଓ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦୂର ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ORS କିମ୍ବା ଚିନି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଫେଣ୍ଟି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଦେହରୁ ପୋଷାକ ତଥା ସମ୍ଭବ ଖୋଲି ଦେଇ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।